मेरा प्रयास है कि कोशिश की जी साडे साथियों ने ये भी एक इतिहास बनेगा कि एक नवी शुरुआत हुई, परिवारों को बिठाना, परिवारों को मिलाना। ते जो परिवारों से जोर दिता गया, मैं परिवारों को गल शुरू करना चाहना, बेटियां तो ही बैठो। पहली गल एक नोट कर लो, बेटियां सारियां, मैं ताही एक बेटी को बुलवाया और उस बेटी ने दसा भी माला ही नहीं देखनी मेरी, मैं डिग्रियां भी ली। पहली गल नोट कर लो जी तुहाडे दिमाग च पाई हुई है, जिद्दां साडी कौम बारे पाया हुआ है भी पिछले जन्म च पाप किया सी तां इस कौम च जन्मे, पाया है ना साडे दिमाग च। तुहाडे दिमाग च एक चीज पाई हुई है भी औरतां कोल समझ शायद घट होती। मेरी पहली गल नोट कर लो भी ये झूठ है दुनिया का कि औरतां कोल समझ घट होती, और इहदा मैं प्रमाण देना तुहानूं दसना है। औरतां दे कोल आदमियां नालों ज्यादा समझ होती। हाँ, जिद्दां आदमी हर जगह अपनी गल लग अड़ा के कर लैंदा है, औरतां नहीं करदियां, चुप रह जांदियां। चुप रह जांदियां ते दूजा सोचदा पता नहीं इहनूं समझ नहीं आया, पता नहीं इहदे खाने च नहीं पई। समझ किदां परमेश्वर कहंदे है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये परमात्मा का किया। दूसरा लफ्ज परमात्मा बोलते हैं कि जी बेटी है उन्होंने क्या रतन, जी बेटी रतन है ना, कन्या रतन, वो कहते कई जन्मां दे पुरुषार्थ तो बाद प्राप्त हो गई, कई जन्मां दे पुरुषार्थ तो बाद। एक कल्पना करो, आदमी तुसी सारे बेटियां को छड़ दो, तुहाडे वास्ते आदमियों वास्ते एक सवाल कर रहे हैं। तुसी भी बच्चे सोचो ये गल भी कदी घर आओ, घर च दादा भी होवे, प्यो भी होवे, ताया भी होवे, चाचा भी होवे, भरा भी होवे, पर मां, भैन, बेटी, दादी चो कोई ना हो। घर घर लगेगा, लग रहा कभी घर बनेगा। और बाप, दादा, ताए जो कोई भी ना होवे, अगर मां और दादी बैठी है, भैन बैठी है, घर का भी घर लग रहा है। थोड़ा ये रुतबा है। समझ जी थोड़े कोल, वो समझ भी घट नहीं है। ये लोग कदी कदी बाहर यारी दोस्तियां कर लेंगे है, जिदा हम फिर दुबई जाके मिले सारे आपस 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं दोस्तियां से, ते अचानक एक दिन अपने दोस्त को घर लैके आते। ये सारा दे जीवन च होया होगा, आम गल दसन लगा है। दोस्त को घर लैके आते हैं, ते जब दोस्त घर आएगा ते पत्नी की ड्यूटी होंगी भी मैं चाह पानी दवा, मेरे पति की इज्जत होवे भी उन्होंने घर गए सी। वो चाह पानी रखन जाती है, कुछ सैकंड होंगे चाह पानी रखन जान च कुछ सैकंड लगते हैं, और कुछ सैकंडों के अंदर औरत के कोले समझ आ ईश्वर ने दी, औरत कोल ही है। वो बंदे ने जान तो बाद आदमी को कहती है कि जी दोस्त तो रहा ठीक है, पर मैनू बंदा ठीक नहीं लगा। कुछ सैकंड याद करो, तुसी कईयां ने कीता अपने गल कि आदमी की जवाब दिता हंकार च, वो कहना बह जा तैनूं अकल नहीं, मेरा 5 साल का दोस्त है, ते जिद्दन ठोकर खांदा उदन सो जा, कहना ठीक है। ये समझ तुहाडे कोल होर किसी कोल नहीं है, आदमी कोल नहीं है। एक होर मैं अपने जीवन च देखा, और आम तौर पर मैं बेटियां को कहना है, जो बेटियां पिंड के स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाती गए हैं, सानू बड़ा संघर्ष करना पैंदा उन्हां दादियां नाल, पर तो दादियां तैयार ही नहीं होंदियां, ताया नहीं तैयार होंदा,
ਪਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਜਾਣ ਦੋ ਕਾਲਜ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆ, ਉਤਰਦੀਆਂ ਆ, ਬੱਸ 'ਚ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛਡਾਤੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੱਥ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਏ ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਝਾਂਸੀ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ। ਪਰ ਫੋਨ ਅਜੀਬ ਆਇਆ। ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, 100 ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਆ, 101 ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਫਿਲਮ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਜਾਨੀ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 101 ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ 101 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 101 ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 202 ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ।
ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੋ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸ਼ਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਲਗਾ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 101 ਮੁੰਡੇ ਆਣਗੇ, ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਟੋ, 101 ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਟੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਕੜੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਯੂਰਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਝਾਂਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਸੀ ਰਾਮ ਔਰ ਸੀਤਾ ਦੀ। ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਵਰਗੀ ਜੋੜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆ। ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਾਮ ਔਰ ਸੀਤਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੁਖੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਨ ਸੀਤਾ ਨੂੰ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਵਰਗੀ ਜੋੜੀ ਬਣੇ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ, ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਰੁਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ? ਹਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚ ਆਏਗੀ, ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ, ਰਕੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਦ 52 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 46-47 ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਆਏ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਧਰਮ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਆਈ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਬਹੂ ਨੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਭੂਤ ਵੀ ਉਹ ਭੂਤ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਐ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋ, ਅਸਕਰ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਦਾਦੀ ਹੈਗੀ ਲੈ, ਜਦ ਵੱਡੀ ਦਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਕਹੀਂ ਕੋ ਆਇਆ, ਅਕਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਭੂਤ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੇਲਣਾ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ? 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਿਆਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲੋਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਸਟੀਲ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਪਿੱਤਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਤਾਂਬਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ? ਸੋਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆ? ਸੋਚੋ, ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਸੋਨਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਜੀ ਜੂਗਾ। ਸੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ? ਮਹਿੰਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਪਿਆਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਅਗਰ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਿੱਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਖੂਨ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਬੜੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਬੜੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਬੜੀਏ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚਮੜੀ ਜਾਏ ਪਰ ਦਬੜੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਚਮੜੀ ਜਾਏ ਪਰ ਦਬੜੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੂਕ ਚ ਰੱਖਦਾ? ਮੈਲ ਤਾਂ ਨਾਲੀ ਚ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੀ ਚ ਰੋੜੀ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਣ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ 5 ਸੂਟ ਨਵੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਲਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ 5, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਤੇਲ ਤੇ ਬੈਠੂਗੀ ਫਿਰ ਬਦਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੂਗੀ ਫਿਰ ਬਦਲੂਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ 5ਵਾਂ ਸੂਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਹਨਾ? ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਲੱਭਿਆ ਆ, ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਪਰਸ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਲਗਾਓ, ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀਵਰ ਖੋਲ ਉਤਰਿਆ ਜਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਹ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉੱਧਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ, ਬਾਬੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵਧਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ 500 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਆ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਬਾਬਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ?
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਪਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ 5-5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੀ ਮਾਰ। ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕੜਕ। ਉਹ ਐ ਲੁਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੁੱਕਣੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਈ ਜਾਣ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਟੁੱਟੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਏਦਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਏਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਰਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਆਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਆਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਕੀ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੋ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਇਸੇ ਕੌਮ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਕੌਮ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਘਰ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਘਰ, ਸਵੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਅਮਰੀਕਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕੋਲੰਬੀਆ।
बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली PhD उस यूनिवर्सिटी चो की। और यही खास गल नहीं है, एक खास गल नहीं कि उस यूनिवर्सिटी चो की, खास गल इस तो भी बड़ी गल हुई कि वो यूनिवर्सिटी ने जो 100 साल मनाया तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि पिछले 100 साल अंबेडकर वर्गा स्टूडेंट नहीं आया सर। डिग्री करना, डिग्री का हो मौका भी कितनी होगी तो, पर वो यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनिया भी ਉਹਦੇ वर्गा स्टूडेंट नहीं आया। हिम्मत, और हिम्मत की सी कि उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ PhD ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पहली PhD च ही लिखा, और अमेरिका सरकार के खिलाफ जिथे डिग्री कर रहे थे उन्होंने इतिहास पढ़ोगे तो मुझे लाइना मिलनगियां, ते जदों उन्होंने अपनी डिग्री पूरी लिख के, हजारां पेज की डिग्री होती है जिन्होंने थीसिस कहते, जो लिख के अपने टीचर को दिता, याद जी मेरी सोच आ है, वो टीचर ने कहा भी ये यूनिवर्सिटी अमेरिका सरकार की है तो तू सारी अमेरिका सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ लिखता। बाबा साहब कहते भी अगर मैं गलत लिखा तो कट दो, जिथों मैं गलत है कट दो, ते टीचर को यह कहना पिया भी तू गलत नहीं है, पर मैं एक टीचर मुलाजिम, मैनू तनख्वाह सरकार दिंदी है, जे मैं इहनूं पास करता तो मेरी नौकरी नहीं है। जानी बाबा साहब अम्बेडकर गलत नहीं सी, जिस देश बैठे सी उस देश दी गलतियां भी लभ लईआं। ते अज आपां जिहड़ा होटल च बैठे ना, साडे बारे पता की मशहूर सी, और मैं तो अपने जीवन च मैं भी देखा, राजस्थान च अलवर दे जिले च उत्थे एक छोटा कस्बा है नागौर। मेरे साथियों ने मैंने कहा जी उत्थे पंचायत होंदी, वो आप हरियाणा का सुनते ना भी 24 पिंडां दी पंचायत, 100 पिंडां दी पंचायत, इहदा राजस्थान च भी हुंदी है। ते मैनूं उन्होंने कहा, कहंदे पंचायत होनी इकट्ठी बरादरी अपनी कई 100 पिंड दी, ते तुसीं टाइम कढ के एक डेट दे दो सर। मैं देती, मैनूं भी अच्छा लग्या भी इन्ने पिंडां दी पंचायत होनी है, पर वो समा मैं देखा अपने जीवन च, मैं सुनिया सी, पढ़िया ही सी सिर्फ, जदों जिन्ना टाइम अस उत्थे रहे वो शहर च राजस्थान के चाह दी दुकानां बंद, होटल सारे बंद, बाकी दुकानां खुलियां, कपड़े दियां खुलियां, कारां दियां, जिन्ना हो सब खुला, खाण पीण वालियां सारियां चीज़ां बंद। जबकि सरपंच भी आया उत्थे दा, ਜਿਹੜਾ पूर्व सरपंच वो भी आया, अपने को मदद भी दे के गए, वो मदद दे के लालच नु भी कई 100 पिंडां दी पंचायत है, कल वोट लेनी पंचायत वाल्मीकि कौम दी है। ते मैं उन्होंने जो पूछा शाम को से निकले, ते मैं अपने साथियों में कहा यार चाह पीने को दिल कर रहा है, इन्होंने पूरी कड़ाह खिलाता, गला वो घ्यो जा लग गया, वो कहते चाह तो इतों शहर चो बाहर निकल के मिलनी है। मैं कहा क्यों? कहते अज चाह दी दुकानां ते होटल बंद है, इस करके कि वाल्मीकि कौम इकट्ठी हुई है, कोई कप झूठा ना कर सके। मैं भी देखा अपने जीवन साडी कौम बारे यही सी, चाह दी दुकानां ते कप बाहर रखे होंदे सी, थल्ले भूंजे, बाहर की हुंदी है, बाहर नाली हुंदी ना हर दुकान के बाहर, नाली के कंढे ते कप रखे होंदे,
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪ ਚੱਕ ਲਾ, ਧੋਲਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ? ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ 'ਚ, ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਲਾਨੀ ਫਾਈਲ ਲਿਆਓ ਜਿਹਦਾ ਅਫਸਰ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਪੜਾਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਾਈਲ ਦੇਣ ਦਾ? ਚਪੜਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕੌਣ? ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਛਾਈ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਗਈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ? ਹੁਣ ਤਾਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰੋ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗੁੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਸੀ? ਝੋਟੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗੁੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਲੂ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਹਨਾ? ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਗੁੱਤ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲਰ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਉਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਰੁੰਗੇ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਾਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੱਜ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਆਉਗੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਕੀਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾੜੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜੱਜ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਵਾਤੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਰਵਾਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਵਾਈ, ਨਾਲੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੱਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ? ਰੋਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ। ਅਸਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ। ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
जे कोई देवी गुत वढ़ के ले जाती है, इन्नी ताकत रखती है, तो बॉर्डर के उत्ते आर्मी खड़ी करने की लोड़ है? वो देवी नूं को भी जिन्ने उत्थे उग्रवादी इधर नूं आंदे आ, उन्हां दी गर्दन वढ़ के ले आ। साडे देश दीयां कुड़ियां, गरीबां दीयां कुड़ियां, उन्हां दी गुत वढ़ के तैनूं की मिलदा है? आ दुश्मनां दी गर्दन वढ़। चल बॉर्डर ते वो चीन वालियां ने कितना गंद पाया हुआ है, कितनी जमीन के उत्ते कब्जा कर लिया चाइना ने, लै भी चीनियां दी गर्दन वढ़ के लिया। उत्थे दा कोई देवी नहीं चलदी, कोई बाबा नहीं चलदा, पर साडे इत्थे दिमाग च बाबे फसे हुए। ਅਸੀਂ अपनी कमाई उत्थे भी खराब कर रहे हैं, ब्याहां च भी खराब कर रहे हैं, बच्चों के जन्मदिन का भी एक नवा रिवाज शुरू कर दिया। बच्चे किने घर च नहीं होंगे, और बच्चे किनू प्यारे ने? सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारे। पर बच्चे का जन्मदिन 500 रुपए तो लैके 1000 रुपए तक मनाओ, बस मनाओ, ये नहीं मैं कहना ना मनाओ, मनाओ, और उसका खर्चा लिमिटेड करो, और बुलाओ कि जिन्ना घर अपने जिन्ने घर नेड़े रिश्तेदार घर च, दूजे शहर तो लोड़ नहीं। जन्मदिन मनाई जा रहे पैसे खर्च कर करके, ये पता नहीं जिहदा जन्मदिन मना रहे हैं या खुशियां कर रहे हैं, ਇਹਦਾ अगला जीवन च खुशियां होणगियां कि नहीं होणगियां, ये सोचने की लोड़। ते अगले जीवन च खुशियां किदां आंदियां? वो कलम नाल आंदियां, पढ़ाई नाल आंदियां। ते ये जिहड़ा मैं होटल की गल कर रहा सी, आपां इत्थे बैठे हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं ये दिन दिखाने लई। सानू बराबर ध्यान दे 4 बच्चे। सानू तो हो गया साडे बच्चे को बुखार है, असं इत्थे आम कैंसल कर दीदा जब किसी 2-3 घंटे का काम है। ते बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे को जो डॉक्टर ने जवाब दिता, ते बाबा साहब अंबेडकर ने जाना कित्थे सी? लंदन, 7 समुंदर पार। उन्होंने पत्नी ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी ने, वो कहती कौन तो बाबा कहती है। प्यो होना तो बड़ा आसान है, ब्याह हो जाए 1-2 बच्चा का प्यो बन गया बंदा, पर जो पूरी कौम बाबा कहे, ये रुतबा ये सम्मान सारा नहीं मिलता। तुसी ये बच्चे को छड़ दो, इहनूं मैं लै जाऊंगी, तुसी वो बच्चों को कहो ने जिहड़े जिन्हां नाल कोई ना तुहाडा खून का रिश्ता, ना तुहाडा पुत्र, पर सारे देश ही हर स्टेट तो लोग बाबा कहते, तुसी उन्हां बारे सोचो। और बाबा साहब अंबेडकर बीमार बच्चे को छड़ के 7 समुंदर पार चले साडे लिए, क्योंकि उत्थे फैसला हो रहा सी देश की आजादी का। तो तुम दस के गए क्यों? फैसला हो रहा सी कि देश को आजाद करता। ते बाबा साहब अंबेडकर ने एक नवा सवाल खड़ा करता, जिदा मैं तुम कहा ना भी राम और सीता ने जोगी ने सुख पाया, तो उस थोड़ा की जवाब है? नहीं पाया। बाबा साहब अंबेडकर ने उस मीटिंग च एक नवा सवाल खड़ा किया अंग्रेजां दे अगे भी देश 2 गुलाम है साडे देश च, 2 तरह। एक गुलाम तो है गांधी होनी है, थोड़े अंग्रेजां दे गुलाम, गांधी, नेहरू, पटेल, ये अपने आप को गुलाम कर रहे। इन्हां दे गुलाम क्यों असीं? तुसी आजादी किहनूं देनी है? पूरे देश को देनी है या इन्हां नूं कल्ले बाहर पानी देनी? ते रब ने तो सानूं बराबर पैदा किया, 2 ही हथ पैर सारे कोल है, सानू भी आजादी चाहिए। देखो ये सवाल कौन उठा सकता है? जे सानू कोई अखबार छापा पढ़ दे भी लोग लीडर गए देश आजाद कराना, पता नहीं पर इतनी बरीकी नाल कौन समझ सकता है? वो अंबेडकर दिमाग ही समझ सकता सी जिन्हें इन्नियां पढ़ाइयां। उन्हें नवा सवाल खड़ा किया भी 2 गुलाम है, एक आजाद होएगा, दूसरे का की होएगा? पहले दूसरे बारे सोचो ना, नीचे जेड़ा सब तो नीचे, पहले ਉਹਦੇ बारे सोचो। ते साडी आजादी कदों होई? देश कदों आजाद होया बेटे? कदों आजाद होया? 15 अगस्त 1947। ते असीं कदों आजाद होए? असीं देश की आजादी तो 15 साल पहलों आजाद होए। असीं आजाद होए 24 सितंबर 1932। जब बाबा साहब अंबेडकर अपने बीमार बच्चे को छड़ के गए,
पिछों बच्चे की डेथ हो गई। आंढ गुआंढ इकट्ठा होया ते आंढ गुआंढ ने कहा जिदा आम तौर पर करते सारे, जो दिन चढ़िया कहते लिया पैसे दो असं कपड़े खरीद लिया। ते बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी के कोल इन्ने पैसे नहीं सी कि कपड़ खरीदिया जा सके। वो अंदर गई अपनी साड़ी फाड़ के ले आई, कहती जी इन्होंने ढक दो पैसे है। ते बाबा साहब अम्बेडकर कितने बैठे सी, उन्होंने बच्चा मरीजू च जा रहा सी, वो साडा जीवन खरीद रहे थे, साडे जीवन दी खुशियां ले रहे थे। ये तां दिन आया आपको नहीं पता, आपको पीड़ां वाले बाबे हो बाजार वाले बाबे जिन्होंने पता नहीं क्यों कोई सिगरेट ला के बैठा, कोई लारा सुट्टी जाता, आप उन्होंने बाबे कही जाते। साडे जीवन च उन्होंने की रोल है? और पैसे तुसीं सारिआं ने चढ़ाए, पैसे चढ़ाउण तो बाद बदलिया कख नहीं। तुसीं बाबियां नूं पैसे दे के बाबे गाण वालियां नूं सुट्टी जांदे, सुणदे कि नहीं सुणदे? तुहाडे पैसे दा रोल है। ये ना करो, सारा पैसा मैं तो बच्चे के जन्मदिन की गल भी कही है, उत्थे भी बचाओ ते खर्चना कित्थे है? इन्हां दी पढ़ाई ते। इन्हां नूं जो अम्बेडकर बनाना बच्चों को भी, जे एक अम्बेडकर पूरी कौम की किस्मत बदल सकता है, तो जे असीं हर बच्चे को अम्बेडकर बनाने तो पे फिर की होएगा? फिर तुसीं ये देश नहीं पूरी दुनिया ते राज करोगे, पूरी दुनिया ते राज करोगे जो तुसीं अपने बच्चों को अम्बेडकर बनाने तो पे। और मेरी दादी नाल भी झगड़ा होया सी इस मसले ते, हुंदा ही है, तुहाडा भी हो सकता है, तुहाडा आपस भी हो सकता आदमी जनानी का भी, ब्याह नवीआं गल्लां आ गईआं। पर सोचना बेटे मैं शुरुआत की तुहाडे तो भी रब ने तुहानूं दिमाग दिता है, सोचना है। मेरी दादी पिंड तो सी, शहर च ब्याही आ गई, वो भी चिराग करती सी, 2-3 चिराग रखे होंदे सी, मुसलमान पीर का भी, हिंदू देवी का भी। ते असीं जदों ये थोड़ा जिहा सिक्ख्या, असीं अपनी दादी नूं कहना शुरू किया भी ये ना कर, तो दादी ने सानूं गुस्से होना, डर जाना। डर की जाने पीर कुछ करता रहे, देवी नाराज ना हो जाए, तो डर भी साडा ही भी वो मेरे बच्चा ना कुछ कर दे, यही हुंदा ना। पर सानूं समझ नहीं सी दादी नूं समझाना किद्दां। हौली हौली जदों समझ आई तो एक दिन दादी के कोल बैठे, लाड भी दादी बहुत करती सी, मैनूं स्कूल भी दादी छड्डण जाती सी, लैण भी दादी जाती सी। तो दादी नाल लाड करके दादी ने कहा भी बस एक छोटा जिहा सवाल है, लगता नहीं है, तू थोड़ी जी गल सुन ला, ते जे तेनूं समझ आ गई जिद्दां तू कहीं उदां कर ला। दादी ने पूछा भी तू ये चिराग करदी कितने साल तो कर रही? वो कहती हिसाब जिहा लाया जिद्दां अनपढ़ लोग लाउंदे आ भी तेरी उम्र इन्नी हो गई, तेरे प्यो की इन्नी हो गई, ते उदों मैं आई सी ब्याही 40 साल हो गए। मैं कहा अच्छा ये तू कीते क्यों? कहती तेरी सस करदी सी, जान लगी हो मैनूं चार देगी, वे अल्लाह मैनूं तेरा काम। मैं कहा अच्छा जिथों तू आई पिंड तो उत्थे भी चिराग सीगे? कहती हाँ सीगे, वो पर होर भी सीगे कोई, साडे इदां भी हुंदे सारे अलग अलग। कहती मेरी दादी भी करदी सी। मैं कहा हुण बस एक निक्का जिहा जवाब, उस एक छोटा जिहा सवाल, पिंड च तां गंदा काम नहीं होंदा, ज्यादा तो ज्यादा गोहा कूड़ा होंदा, साफ सुथरा ही होंदा। तू शहर च आ गई, 40 साल हो गए तेनूं चिराग करदे नूं, तेरे जीवन च की सुख आया? दादी बोली नहीं और वो अखां च आंसू सी। वो कहती उत्थे तां खाली गोहा कूड़ा सी, इत्थे आके तां आदमी दा दंद सिर ते चकना पिया। समझ आ गया उन्हें। ते मैं कहा तेरे ते किसी देवी दी अजे तक तरस नहीं आया किसी देवी को? 40 साल तो तू उदा ही लगी हुई है, किसी देवी को किसी पीर को मेरी दादी ते तरस क्यों नहीं आया? फिर एक गल समझ चाहिए कि दादी का ते मां का जीवन मैं नहीं बदल सकता, पर मैं अपनी बेटियां का उन्हां दा जीवन तो मैं बदल सकता। अज आपां तां ही बैठे, अज असीं अपनी बेटियां दे बारे सोचना है। बेटियां नालों साडे कहण च बेटियां ज्यादा है।
बेटियां नालों ज्यादा बेटियां साडी इज्जत का ख्याल रखदियां, साडा कहना ज्यादा मनदियां। माड़ी उच्ची आवाज च बोल दो बेटियां सहम जांदियां। तो उन्हां दा जीवन तां असीं वधिया बना सकदे। अज वो पढ़न भी जा रही हैं। सब तो ज्यादा साडे रेशो जिहड़ी है 65% कुड़ियां पढ़ रही हैं ते 35% मुंडे पढ़ रहे हैं। ये 10वीं तो बाद का दस रहे हैं। 10वीं तक तो बराबर है सारे। 10वीं तो बाद मुंडे घट जाते हैं, कुड़ियां बढ़ जाती हैं। वो जीवन बदलना है, वो जीवन बाबिया ने नहीं बदलना, देवी देवतिया ने नहीं बदलना। वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान बहुत साफ कहते हैं। उन्होंने पूछा भारद्वाज ने कि किसी की मुक्ति कोई अगर इच्छा जाहिर करता है, कोई अगर अखा बंद करके तुहाडे चरणों च बहिंदा है तो उन्हें कितना मुक्ति हो सकती है। तो परमात्मा ने बड़ा साफ किया है। देखो ये तीन चीज़ां बोलने लगा मैं जिहड़ियां परमेश्वर ने कही। वो कहते तप, दान ते तीरथ, तीनों वधिया चीज़ां ना। आम तौर पर आप सोचिए तप करना भी वधिया, दान करना भी वधिया, तीर्थ यात्रा भी वधिया। पर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कहते नहीं। वो कहते तप करो, जिन्ना मर्जी दान करो, जिन्ने मर्जी तीर्थ करो, थोड़ी मुक्ति नहीं हो सकती। और मैं आम तरीके ना बरत लेना। जे तुसी बाबियां नूं तप करदे कदी देखिया होवे ते किद्दां तप करदे आ। वो दरख्त दा एक ताना कट्टिया हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਲਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਸੁਲਗਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਸੁਲਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੇ ਉਹ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਤਪ ਕਿਹਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ। दान की गल लगा लो, जिहड़े ईमानदार लोग है ईमानदारी नाल कमाई कर रहे हैं, चाहे इंडिया चो चाहे दुबई चो, ये कितना दान कर सकते हैं। 100 रुपया दान करेंगे, 1000 रुपया करेंगे, कोई बहुत बड़ा काम आएगा 10,000 भी कर देंगे। पर जिहड़ा शराब का ठेका है, जिहड़ा नशा बेच रहा है, वो तो लाख रुपया दे दूगा। फिर तुसीं किहदा दान बड़ा कहोगे? दान किहदा बड़ा दा? फिर लगदा तो लाख रुपया लेना ना, पर दान होगा नहीं है। आप तीर्थ जाने एक दिन, महीने बाद, साल बाद यही जाने ना। पर जिहदी बस रोज जाती है ड्राइवर की, उत्थे ड्राइवर ते कंडक्टर रोज उत्थे जा रहे हैं, फिर तीर्थ किहड़े जाना होए? तुसीं कहंदे प्रसाद बड़ी वधिया चीज़ है, प्रसाद लेना जरूर है। कई बार लड़ भी पैंदे प्रसाद नहीं मिलिया। एक गुरुद्वारे के बाहर भिखारी बैठे ने, रोज लंगर उत्थे दे खांदे है, फिर भी भिखारी। सारी उम्र भिखारी रहते, गुरुद्वारे का लंगर खा के सारी उम्र भिखारी रहते। फिर चीज केड़ी जिन्हें बदलना है? अगे कहते परमात्मा बोलते, इस तो अगे मैं भी लैन बोलनी है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते कि तप, दान और तीर्थ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष माने मुक्ति, दुखा तो मुक्ति। वो कहते दुखा तो मुक्ति होएगी, पर ज्ञान न होएगी। ज्ञान दे रही सोचो, जे साडी बेटियां या बच्चे बैठे छोटे छोटे, इन्हां चों जिहड़ी बेटी वकील बन जाएगी, जिहड़ी बेटी जज बन जाएगी, जिहड़ी बेटी इन्हां दे विचों डॉक्टर बन जाएगी, प्रोफैसर बन जाएगी, वो दुखों तो मुक्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दसो तुहाडा दिल की कहता है? एक फोटो दिखाओ। आ फोटो तुम दिखाने लगा है, बड़ी आ रही फेसबुक, ध्यान नाल देखो फोटो। दिख रही, दिखाई दे रही, दिखाई दे रही है सारा। ध्यान नाल देखो, एक लड़की है, उन्हें वो सुल्फा पड़िया होया चलो, और एक लड़की है अफसर की वर्दी, दिखाई दे रही है, दिख रही है। तो जिन्हें वो पढ़ी हुई चलो, वो नारा लगा रही है जय भोले जय श्री राम। तो जिन्हें वर्दी पाई हुई वो नारा की है जय भीम। ऐना चो मुक्त केड़ी है? जे आप सोचिए दिल ते हाथ रख के भी मेरी बेटी किधर की बनी, तो किधर की होनी चाहिए।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਸੋਫਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲਪੁਰ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਲੋੜਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਵਾਪਸ, ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰਤੀ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਐਵੇਂ ਫੜ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲੈ? ਸਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗਲਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਅਪ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਅਪ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਕਅਪ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਅਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ? ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਐਡੀ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਬਾਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-5 ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਲੀਆਂ? ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਗੋਂ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਰ ਚਮਤਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਆਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ 7 ਵਜੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਊਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਹੂਗੀ ਕੋਈ ਦਾਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ 10-11 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 15-20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕੁਵੈਤ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਉਸੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡੰਗਰ ਹੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਡਿਸਕਵਰੀ, ਸਾਇੰਸ, ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਬਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਘ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇਂਦੂਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਤਾ, ਤੇਂਦੂਆ, ਬਾਘ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਸੁੱਖ ਆਈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਬਨਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਹੈ ਸੁਖੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਲਓ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਆਦਮੀ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੈਦ ਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੈਦ ਸੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰਾ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਤੇ ਸੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ? ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਵਧੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ? ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੀ? ਅੱਧ ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਧਰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਧਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਰਾਤ ਚ ਉਤਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਧਰ ਅਯੋਧਿਆ ਆ, 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਧਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਦਾ ਮਾਇਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਅਗਰ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ, ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਤੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ? ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨੇ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਕੁਸ਼ ਲਵ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕੁਸ਼ ਲਵ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਕੁਸ਼ ਲਵ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਦਿਖਾਵੇ, ਸਿਰ ਫੜ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ,
एक छोटी मैं अपने घर की मिसाल हो देने लगा। साडे मेरे तो छोटे ब्रदर है डॉक्टर आनंद, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਰਹਿਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਬਹੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ। ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਕੀ ਫੋਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲਗਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਦੂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ। ਜੈ ਬਾਬਾ।